So hello dear students. So we have completed the entire calculations regarding our net present value method. So this is one of our we can say the one of the modern method which take into consideration the time value of money. So on so we are moving to a new question where we will be adopting all the methods which we have studied till now. That is, we have studied payback period method, or we have studied ARR method, and also we have studied NPV method. So, on the basis of these three things, how a financial manager can take effective decision making. So, that is what we are going to discuss on this particular question, where a question is given and you are asked to calculate on the all the three methods. That is, two traditional methods and one of the discounted cash flow method, and we need to make an analysis on how we need to make a particular decision regarding a project or regarding a particular asset. So clear? So we are moving to a combination type of question. So see the question. Ramoji Limited is considering the purchase of a machine. So the decision making is regarding the purchase of a machine. And we are having two alternatives. That is, we have two machines, machine X and machine Y are available in the market, and each of them are costing 2,50,000 rupees. So the cost of the machine is same. So we are in a confusion where to select machine X or machine Y. And it is given earnings after taxation is expected as follows. So that is given after the taxation. You can see we are having 5 different years, and that is the information given. So 5-year life period assets are there. So the estimated life of this particular machine is 5 years, and you can see the earnings for X 75,000, second year 1 lakh, 1,25,000, 75,000 and 50,000, and for machine Y 25,000, 75,000, 1 lakh, 1,50,000 and again 1 lakh. And here we are asked to evaluate these two alternatives according to payback period, ARR and NPV method. And while you calculate NPV, you should consider the discounted rate at 10%. So this is our question. And as we have studied all these three methods, we know how to make effective decision making, right? So the payback period, how you can make a decision? Payback period method, those projects which are yielding you the return at the shortest period will be selected. So that is the decision making criteria when you go ahead with the payback period. And what about ARR? The project which is giving the highest rate will be selected under ARR. And also NPV, if we have two mutually exclusive projects, then the project which is having the highest NPV will be selected. So we should find out the values by applying the different formulas relating to each of the methods, and at the end we need to find out the individual values according to each of the methods, and we apply the decision making rule here in order to make the effective decisions. So നമുക്ക് ഒരേ ഡിസിഷൻ ഇപ്പം പേബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ എടുക്കുന്ന അതേ ഡിസിഷൻ ആവണം ARR മെത്തേഡിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത്. Anyway, I hope you know the formulas relating to all these three methods, payback period, and there is another name for our accounting rate of return which is used in our question, that is ROI, return on investment method. അപ്പം ARR മെത്തേഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടെയാണ് എന്ത്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ ROI, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഈ ARR മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and the last one is our നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NPV method. So shall we go ahead with the question? So first one is the payback period method. നമ്മൾ payback period method എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Which formula need to be applied? കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ബേസിക് ഫോർമുല ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു n വെച്ചുള്ള ഒരു ഫോർമുലയെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ അൺഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അൺഈവൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അൺഈവൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇൻഫ്ലോസ് ആണോ നമുക്കുള്ളത്? നമുക്ക് അൺഈവൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലേ. കാരണം പല വർഷങ്ങളിലും പല ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് there is no equal flow of money from one period to another period. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഈക്വലൻസി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം. അപ്പം ക്യാഷ് ഫ്ലോ അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഏതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഫോർമുല. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ വർഷവും പല പല വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ അതിനുള്ള അസംഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അൺഈവൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ യു നീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദി ഫോർമുല വിച്ച് വെയർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി അൺഈവൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദി ഫോർമുല. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? nth ഇയർ plus the initial investment minus the cumulative value for the nth period divided by cash inflow for the nth plus 1th year. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫോർമുല? നമ്മൾ അൺഈവൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ സമയത്ത് അത് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഓരോ വർഷത്തെ വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമുക്ക് രണ്ട് മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. മെഷീൻ എക്സും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ വൈയും. അതിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഫ്ലോസ് വാല്യൂ എഴുതുക. നമുക്ക് 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം 1 2 3 4 5 ഇയേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഇൻ അവർ particulars column, and in the second column is related with the information which is given in our question അല്ലെ. നമുക്ക് 75,000 തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 lakh തന്നിട്ടുണ്ട്, 1,25,000 തന്നിട്ടുണ്ട്, 75 തന്നിട്ടുണ്ട്, 50,000. ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് എന്തുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ എക്സിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ദ സെയിം വാല്യൂ 75. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 75ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 75 plus 1 lakh gives 1,75,000. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 1,75,ന്റെ കൂടെ തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 175 plus 125 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 lakh rupees അല്ലെ. ഇനി ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 3 lakh കൊണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയറിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം 3 lakh plus 75,000 becomes 3,75,000. ഇനി ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഈ ഇൻഫ്ലോന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 3,75,000 plus 50,000 which gives us the value 4,25,000. ഈസി അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വൈയുടെ ഇൻഫ്ലോസിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. വൈയുടെ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 25, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 75, തേർഡ് ഇയറിൽ 1 lakh, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 1,50,000 ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 1 lakh rupees. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായിരിക്കും? ദ സെയിം വാല്യൂ. സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വാല്യൂ എന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 75 plus 25,000 gives us 1 lakh rupees. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1 lakhന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. 1 lakh plus 1 lakh will give you 2 lakh rupees. ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയറിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഈ 2 lakhന്റെ കൂടെ ഫോർത്ത് ഇയറിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 2 plus 1,50,000 gives us 3,50,000. ഇനി ഈ 3,50,000 എന്ത് ചെയ്യും? ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 lakh plus 1 lakh
which gives you 4,50,000. അറിയാവുന്നല്ലേ, എല്ലാവരും ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഫോർ എൻ, അല്ലെ? എന്നിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇയർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി പേ ബാക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇയർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി പേ ബാക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ പേ ബാക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് 2,50,000 റുപ്പീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 2,50,000 പ്രൊജക്ട് എക്സില് എപ്പോ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മെഷീൻ വൈയില് എപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടും, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 2,50,000 എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെയല്ലേ, അല്ലെ? 2,50,000 റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈക്ക് 2,50,000 എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇതാണ്, അല്ലെ? ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ്. അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി പേ ബാക്ക്. അപ്പൊ എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വൈനെ സംബന്ധിച്ചോ, വൈയുടെ 2,50,000 ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ്. അപ്പം വൈയുടെ ഈ പറയുന്ന എൻ എന്തായിരിക്കും? തേർഡ് ഇയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വൈയുടേത് തേർഡ് ഇയറും എക്സിൻ്റെത് വൈയുടേത് തേർഡ് ഇയറും ഈ എക്സിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ആയിരിക്കും ആ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സി, സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ എൻ or the value year in which you are getting the payback. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 3 lakh ആണ് നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഫോർ വൈ, ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? തേർഡ് ഇയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫോർമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നോക്കിയേ, nth year. അപ്പൊ എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയോ, എക്സ് nth year means 2 plus what is the initial investment? 2,50,000, അല്ലേ? The initial investment for our business is 2,50,000. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തോളാവേ. 2,50,000 മൈനസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ദി എൻഡ് പീരീഡ്. അപ്പം എൻഡിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ നോക്കിയേ. nth year എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്. അതിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ മീൻസ് 1,75,000. 1,75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫോർ ദി എൻഡ് പ്ലസ് 1 പീരീഡ്. അപ്പൊ n+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 + 1 3. അപ്പൊ തേർഡ് ഇയറിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ല, ഇൻഫ്ലോ, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാ? 1,25,000 കേട്ടോ. 1,25,000. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അത് 2ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിയോളൂ, 2 + 2,50,000 മൈനസ് 1,75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,25,000 നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 0.60. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 2.6 years എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈസി ആണല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈ. വൈയുടെ nth ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? വൈയുടെ nth ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, 2,50,000. ഇനി ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ദി എൻഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഇയറിലെ നമ്മളുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? തേർഡ് ഇയറിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ 2 lakh ആണ്. അപ്പൊ 2,50,000 മൈനസ് 2 lakh എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൈയുടെ കേസിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടതേ ഉള്ളൂ, കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 2,50,000 മൈനസ് 2 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫോർ ദി എൻഡ് പ്ലസ് 1 പീരീഡ്. അപ്പൊ 3+1 അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? 3+1 4. ഫോർത്തിലെ വൈയുടെ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ്? 1,50,000. നോക്കൂ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. 3 + 2,50,000 മൈനസ് 2 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,50,000.
നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 0.333 എൻ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം 3.33 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ മെഷീൻ ആണ്, അപ്പം സെയിം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള മെഷീൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഏത് മെഷീനാണ്, എക്സിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആസ് പെർ അവർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് വിച്ച് മെഷീൻ വിൽ ബി സെലക്ടഡ്, മെഷീൻ എക്സ് വിൽ ബി സെലക്ടഡ്. ഓക്കെ, എക്സ് വിൽ ബി സെലക്ടഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കാൽക്കുലേഷൻ ആസ് പെർ അവർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, the same question we are adopting under ARR method. അപ്പൊ ARR മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്, ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻടു 100 അല്ലെ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ നമ്മുടെ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഏതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ARR മെത്തേഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാനുള്ളത്, നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏർണിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ. ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ഏർണിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ടാക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഏർണിംഗ്സ് എന്നല്ലേ. ടാക്സ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ശരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ എന്തോ വേർഡിങ്സിൽ വന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്, 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഏർണിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടാക്സ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ARRൽ ഏത് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നത്, അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ. അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷനും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എറർ കൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, അതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദിസ് കൺസിഡേഴ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ARR മെത്തേഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, റേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ദി ഏർണിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മെഷീന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 2,50,000. അപ്പൊ ഫോർമുല എന്താണ്, കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ്, അതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല. അപ്പൊ 2,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് 5 years അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് 5 years. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് 5 years ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 2,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 which gives us the answer 50,000 അല്ലെ, 50,000. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ എക്സിൽ നിന്ന് 50,000 നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഏർണിംഗ്സ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, കുറച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും, 25,000. ഓക്കെ, 25,000 എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി ഈ 1 lakhൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു, ഇതേ 50,000 കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അഗെയിൻ ദ വാല്യൂ ബിക്കംസ് 50,000 അല്ലെ, 50,000. ഇനി 1,25,000 നിന്ന് 50,000 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും,
50,000 കുറയ്ക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 75,000 അല്ലേ? 75,000. സിമിലർലി 75,000 നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? 50,000 നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 25,000 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ്? 50,000 ആണ്. അപ്പൊ 50,000 നിന്ന് 50,000 കുറച്ചാൽ വാല്യൂ 0. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നോക്കിക്കോ, 25,000 പ്ലസ് 50,000 പ്ലസ് 75,000 പ്ലസ് 25,000 പ്ലസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ എന്താണ്? ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് 5. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ ആയിട്ട് 1,75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 വിച്ച് ഗീവ്സ് us the answer 35,000. ഇനി നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? 2,50,000. ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1,25,000. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സിന്റെ ARR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 35,000 divided by 1,25,000 into 100 which gives you the value 28%. നമുക്ക് 28% ആണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് എന്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്? വൈയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അതേ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ രണ്ട് മെഷീനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് മെഷീനും സിമിലർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 25,000 നിന്ന് 50,000 എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ്. 25,000 നിന്ന് 50,000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -25,000. അപ്പൊ ആ വർഷം എന്തില്ല? പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 75,000 മൈനസ് 50,000 സെയിം വാല്യൂ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് ഗീവ്സ് യു ദ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് 25,000 അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് 25,000. Now in the third year you are deducting the same value 50,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 50,000 minus 1 lakh which give you again the value as 50,000 അല്ലെ? 50,000. നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആവറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ 1,50,000 minus 50,000 which give you the value as 1 lakh അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 1 lakh rupees. And in the last year it is again 1 lakh minus the initial 1 lakh minus so the 1 lakh minus your 50,000, so which gives you the value 50,000. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട്. നോക്കിയേ, the same method, that is average profit after tax into divided by average investment into 100 നമ്മൾ പെർസെന്റേജിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ്? -25,000. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 25, തേർഡ് ഇയറിൽ 50, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 1 lakh, ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ 50,000. ഇതേ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതേ വാല്യൂസ്, പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ആവറേജ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So you can see that is when you take the total it will be 2 lakh divided by 5 which gives us the value 40,000. Clear? Denominator again we know the value 1,25,000. So how can we calculate 40,000 divided by 1,25,000 into 100 which gives us the value 32%. So we need to compare with X and Y. So X gives you 28% as the return and Y gives you 32% as the return. So which should be selected? Which is having the highest ARR will be selected. So according to the second method, which project will be selected or which machine will be selected? Here machine Y will be selected because it is having the highest ARR. Clear ആണല്ലോ?
അപ്പം നമ്മൾ പേ ബാക്സും ചെയ്തു, ARRും ചെയ്തു. Now we move to the third one, that is the NPV method. അപ്പം NPV method വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 1 rupee നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. ആ ടേബിൾ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എയിം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 2 machines. So what we need to do is we need to have an inflow column and a present value column for the same inflow, and similarly a cash inflow for Y and the present value for Y. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 കോളംസ് ബേസിക്കലി വേണം. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന 1 റുപ്പിയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ, അതായത് ഇയർ മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് 1 രൂപയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോളം, പിന്നെ ഒരു ഇയർ കോളം. ഓക്കെ, സോ ഇയർ വാല്യൂസ് വി നോ 1 to 5 years are given. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 വർഷത്തെ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? 2 വർഷങ്ങളിലെയും ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ഇൻഫ്ലോ വാല്യൂസ് ഒക്കെ, ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നേരെ എഴുതുവാണ് 2 സൈഡിലേക്കും. ആ വാല്യൂസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് 10% എന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 1 റുപ്പീന്റെ ആ ടേബിൾ എടുക്കുക. ആ ടേബിളിൽ ഈ 10% എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണും. ആ 10%ന്റെ ഇയർ 1 വാല്യൂ എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാല്യൂ, അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം 10% ഇയർ 1ലെ വാല്യൂ 0.9091 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ 0.8264 ആണ്. തേർഡ് ഇയറിലെ 0.7513 ആണ്. ഫോർത്ത് ഇയറിലെ 0.6830 ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ 0.6209. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ടേബിൾ വാല്യൂസ് ആണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ടേബിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഈ ഇൻഫ്ലോ, അതായത് എക്സിന്റെ ഇൻഫ്ലോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദ വാല്യൂ which we have received today will be worth more than the value which you receive tomorrow. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന 75,000ന് ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂയിൽ അത്രയും മൂല്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 75,000 into 0.9091, which gives 68,183. Similarly, 1 lakh into 0.8264, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 82,640. 1,25,000 into 0.7513, you will get the answer 93,930. 75,000 into 0.6830, which gives us the value 51,225. And the last one, 50,000 into 0.6209, which gives you the value 31,045. നമുക്ക് കിട്ടി ഏത്? എക്സിന്റെ എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ആ വർഷത്തെ, അതായത് 0 ഇയറിലെ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിന് ഇത്രയും മൂല്യമേ ഇയർ ബൈ ഇയറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമിലർലി യു ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ വൈ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 25,000നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 25,000നെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് വാല്യൂസ്? 22,728, 61,980, 75,130, 1,02,450 and 62,090. എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? 1,02,450നെ 0.6830 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫ്ലോനെ നമ്മൾ NPV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ്
പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നോ അതാണ് NPV. അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിരിക്കണം. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ യു ആഡ് അപ്പ് ദിസ് കോളം. So you will get 3,27,006 and you add for Y column, the present value of Y column നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 3,24,378. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We should deduct less the present value of outflows. അപ്പോൾ ഈ present value of outflow എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും? നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം എത്രമാത്രം പൈസയാണോ മുടക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. രണ്ട് പ്രൊജക്ടിന് എത്രയാണ്? 2,50,000 എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ NPV എത്രയായിരിക്കും? NPV ഇത് തമ്മിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, NPV you are deducting the inflow with the outflow. So you will get 77,006 and 74,378. അപ്പം നമുക്ക് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്ട് ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? The project which is having the highest NPV will be selected. So which project is to be selected? Here, as per our calculation, project X will be selected, which is having the highest NPV. So ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലം കൂടെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ NPV മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഓൺ ദി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇൻഫ്ലോ. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? NPV വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ NPV മെത്തേഡ്. Clear? Now we move to the last part, that is the advantages of NPV method. First one, നമ്മുടെ ഒരു limitation of the traditional method എന്തായിരിക്കുന്നു? That is, it does not consider the time value of money. So that disadvantage, that limitation is overcome when we move ahead with the NPV method. So which we can say that the time value of money is considered under NPV. And as the time value of money is considered, it is more scientific calculation. അപ്പം നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡിന് കൂടുതൽ ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ NPV നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയൽ ഇൻഫ്ലോയും റിയൽ ഔട്ട്ഫ്ലോസും മാത്രമാണ് നമ്മൾ NPV മെത്തേഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദീസ് particular value, and it considers the entire flow of the project, അല്ലെങ്കിൽ it considers all the inflows in the entire life of the project till the salvage value at the end of the period. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാൽവേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതൊരു ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And also it satisfies the expectation of the suppliers of fund. അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലയർ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They will be expecting a return, and that return is known as the cost of capital. അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രിഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡുകൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. So this considers the inflow and thereby it meet all the expectation of the suppliers of our fund. Verum supplier alla, those who give money to us, that can be met with the help of the NPV project. And next one, it is suitable for evaluating mutually exclusive projects. Alle nammal adu kandu, with those projects which is having highest NPV നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്ട്സിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ NPV മെത്തേഡ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ,
it is consistent with the shareholder value creation. അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദോസ് പ്രൊജക്ട് വിച്ച് ഗീവ്സ് us the ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ്, ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഏത് മെത്തേഡിലുള്ളത്, നമ്മുടെ NPV മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the disadvantages of NPV method. So as we have lot of advantages, some point of limitations are also there for the NPV method. First one, it is difficult to estimate the present value of outflow and inflow. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 1 rupee ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രമാത്രം വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിന് ഒരു കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു 100% അക്യുറസി ലെവലിൽ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, it is difficult to estimate the cost of capital. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10% റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എപ്പോഴും ഇതേ റിട്ടേൺ തന്നെ അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചോണ്ടാണ്. പക്ഷേ ബിസിനസിന് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ റേറ്റും കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ഓഫ് ദി ഫണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ്. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ 10 നിന്ന് 15% ഡിവിഡൻഡ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം 20% ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിലല്ല. അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നിൽക്കുമെന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, it does not give satisfactory results when the project involves different amounts of investment. അതായത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം എന്താണ്, പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കോ അസറ്റുകൾക്കോ സെയിം വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, NPV വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ. ചിലപ്പം NPV നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അത് ARR മെത്തേഡിൽ NPV വാല്യൂസിനും ചിലപ്പോൾ എന്ത് സാധ്യതയുണ്ട്, വ്യത്യാസപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദി ഹയസ്റ്റ് NPV സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കോ അസറ്റുകൾക്കോ സെയിം വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിനും 2 വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് NPV-യിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് വെൻ ദി പ്രൊജക്ട് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ്. അതായത് ലൈഫ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ NPV കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു അസംപ്ഷൻ കാൽക്കുലേഷനിൽ അസംപ്ഷനിൽ എമൗണ്ട് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലൈഫും സെയിം ആണ് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു 100% അക്യുറസിയോടുകൂടി NPV നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു സെലക്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് 10% റേറ്റിലാണ്. അതെങ്ങനെയായി 10% റേറ്റ് വന്നേ, അത് നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. അതായത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് 10% ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 9% എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ 15% എടുക്കാം, 20% എടുക്കാം. അത് ഓരോ കമ്പനീനെയും അതുപോലെ തന്നെ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ അസസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ഒരു 100% അക്യുറസി ലെവലോടുകൂടി നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ജനറലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തും ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ NPV മെത്തേഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇവിടെ ഔട്ട്ഫ്ലോ മൈനസ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് NPV. അപ്പൊ NPV വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് NPV നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ NPV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. പ്രസന്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്
നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 1 റുപ്പിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് NPV. ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്. അതുകൊണ്ട് മെത്തേഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. So we have completed the NPV method and we are moving to the second method under discounted cash flow method, that is the profitability index method.